हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर वाईटी पाठशाला एक्सप्लोर। तो पिला माने आमे होजे पूर्व क्लास देखिथिले एटा आमे पढिथिले कि नाही भूसंबळटा आमे देखुथिले भूसंबळ आमे पढिथिले त आउ किछि बाकी रहि छि चलो आमे देखिबा कोन कोन सब अछि। पूर्व क्लास रे आमे कोन कोन सब पढिथिले पूर्व क्लास रे आमे देखिथिले मन पका सब कोन कोन सब पढिथिले पूर्व क्लास रे कोन कोन सब देखिथिले मन पडछि कि नाही। हमरो पृथ्वी पृष्ठटी केमतिका एई टाइप रो हमरो पृथ्वी पृष्ठटी धरिनियो जदि 100% होउची हमरो स्थल भागटी 29% होउची हमरो स्थल भाग एटा आमे देखिथिले। ता मध्यरु आमे आ कोन देखिथिले ना 7टी महादेश छोटा आमे देखिथिले आमे पूर्व क्लास रे। तो ठीक अछि चलो एबे आमे देखिबा तापर कोन कोन सब अछि। एबे आमे जिबा भूसंबळर प्रकार भेद। भूसंबळ को केते भागरे विभक्त करा जायछि। समुद्र पतन ठारू भूभाग आडकू भूमिर उच्चता क्रमशः वृद्धि पाइथाय। उच्चता दृष्टिरू भूपृष्ठ को तीन भागरे विभक्त करा जाय। अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ और पर्वत गुड़ी को पार्वत्य भूमि, अल्प उच्च नीच होइथिबा विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को मालभूमि एवं समुद्र पतनरू अल्प उच्चतार थिबा प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल को समतल भूमि कहा जाए। ताहले ताहले हमर भूसंबळ को तीन भाग रे विभक्त करा गला। कोन कोन ना गोटे होउची पिला पार्वत्य, गोटे ला पार्वत्य भूमि, आ गोटे कोन रहला मालभूमि, आ गोटे रहला समतल समतल भूमि। हमर ताहले भूसंबळ को भू कहले स्थल भाग ने हम स्थल भाग को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। कोन कोन गोटे रहला पार्वत्य भूमि, मालभूमि, समतल भूमि। ले चलो अब हम देखिबा ता संपर्क रे हमें देखिबा कोन कोन सब अछि। एशियार हिमालय, यूरोपर आल्प्स, उत्तर अमेरिकार रॉकी, दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला रे पृथ्वीर मुख्य पार्वत्य भूमि गुड़िक अवस्थित। जो आम प्रथम देखिले प्रथम भाग जो रहिले पार्वत्य भूमि रे किए सब रही आम एशियार जे रोचे आम एशियार रोचे हिमालय, यूरोपर आल्प्स, उत्तर अमेरिकार रॉकी, दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला पृथ्वीर मुख्य पार्वत्य भूमि गुड़िक अवस्थित। ताले एई गुड़िक होची हमर पार्वत्य भूमि रे अवस्थित के ना आल्प्स, हिमालय, रॉकी एवं आंडीज एगुडा सब हमर पार्वत्य भूमि रे अवस्थित। सेहीपरि एशियार तिब्बत, गोब, यूरोपर स्कांडिनेविया, उत्तर अमेरिकार कानाडियन सील, दक्षिण अमेरिकार ब्राजिल और पाटागोनिया, आफ्रिकार अधिकांश अंचल और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि पृथ्वीर मुख्य मालभूमि रूपे परिचित। भारतर हिमालय, आरावली, विंध्य, पूर्वघाट और पश्चिम घाट प्रभृति उच्च पथुरिया अंचल गुड़िक पार्वत्य भूमि रे अंतर्भुक्त। पहाड़ पर्वत और मालभूमिर उपरी भागरे थिबा मृत्तिका स्तर पतला पथुरिया और ताहार जल धारण क्षमता कम। जेटा कि हमर होची पहाड़ साइड पहाड़ जगह पटे जेटा कि पर्वत और मालभूमि उपभाग रे थिबा मृत्तिका जो माटीटा रही थाए तार जल धारण क्षमता बहुत कम थाए कि ना जो पहाड़िया जगह गुड़े जपटे जीव सेपटे कौन थाए जल धारण क्षमता बहुत कम थाए जेटा गुड़ी माटी टाइप रही थाए माटीटा जेटा देखिबो प्राय एते पानी रुहेनी सेपटे देखिबो सेपटे चाष टाइम रे एते पानी न थाए कौन पाए सेपटे पथुरिया जगहटा तो सेटा जल धारण क्षमता बहुत कम रही थाए। सेही सब अंचल रे कृषि कार्य लाभजनक नुहे। विभिन्न नदी उपत्यका त्रिकोण भूमि अंचल एवं समुद्र उपकूल रे समतल भूमि मान देखा जाए। पृथ्वीर मुख्य समतल भूमि गुड़िक मध्य एशियार साइबेरिया, उत्तर अमेरिकार केंद्रीय समतल भूमि, दक्षिण अमेरिकार आमाजन और पाराना पाराग्वे अवबाहिका, आफ्रिकार नील नदी और कंगो नदी अवबाहिका उल्लेखयोग्य।
ଗାଙ୍ଗେୟ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ପରିଚିତ। ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହଳ ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଏବଂ ସେଠାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ। ସମତଳ କହିଲେ ସମାନ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ସମାନ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ସବୁ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ନା, ପୁରା ସମାନ ଥାଏ, ପ୍ଲେନ୍ ଯେଟା ରହିଥାଏ, ପ୍ଲେନ୍ ରହିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଛ ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବ ଏପଟେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଥିବ, ପୁଣି ଏମିତି ଗଡ଼ାଣିଆ ଏରକ ଏରକ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ପାଣି ରୁହେନି, ସେଗୁଡ଼ା ପଥୁରିଆ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ହୁଏନି, ଯୋଉପଟେ ଦେଖିବ ଖାଲି ପଥର ଟାଇପ ଟିକେ ଥିବ, ସେପଟେ ଏତେ ଚାଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭୂ ବ୍ୟବହାର। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବସ୍ତି ସ୍ଥାପନ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଗମନାଗମନ, ପଥ ନିର୍ମାଣ, ବନୀକରଣ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କାରଖାନା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ଆମେ ଭୂମିଟାକୁ କୋଉ କୋଉ ସବୁ କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ସେଟାକୁ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ। ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଥା ଯେମିତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଜଳର ସୁଲଭତା ଆଦି ପ୍ରଧାନ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର କେତେକ ବଛା ବଛା ଦେଶର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଯେ ଚାର୍ଟଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ଏଇଟା ପକାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୃଷିଭୂମି କେତେ ରହୁଛି, ଚାରଣ ଭୂମି କେତେ ରହୁଛି, ବନଭୂମି କେତେ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ରହୁଛି, ତୁମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ସବୁ ତ ମନେ ରଖିପାରିବନି, ସେମିତିକି ଆମର କିଛିଟା ମନେ ରଖିବ। ଆମର ଭାରତରେ ପୁରା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। କୃଷିଭୂମି କେତେ ଅଛି, ଚାରଣ ଭୂମି କେତେ ଅଛି, ବନଭୂମି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆମର ଭାରତ ତ ପୁରା ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କାହାର ମନେ ରଖିବ, ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମର ଚାଇନାରେ କେତେ କିସ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କେତେ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବ, ଏମିତି କେତେଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ସାରଣୀକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ହେଲା। ଭାରତର ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି, କୃଷିଭୂମି, ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 54 ଭାଗ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଏ ଭାରତର, ଠିକ ଅଛି, ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଭୂମିର 54 ଭାଗ ହେଉଛି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 19 ଭାଗ ରହୁଛି ଜନବସତି, ମାତ୍ର 4 ଭାଗ ରହୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 33 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 22 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 47 ଭାଗ ଭୂମି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, 16 ଭାଗ ରହିଲା ଭୂମି ଜନବସତି ଓ 5 ଭାଗ ରହିଲା ଯୋଉରା ଆମର ରହିଲା ଗୋଚର ବା ଚାରଣ ଭୂମି ଏବଂ 32 ଭାଗ ରହିଲା ପୁଣି ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, କୋଉଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପକେଇଦେବ। ଧର ପକେଇଦେଲା ଆମର କେତେ ଭାଗ ରହିଛି, ଆମର ଧର ପକେଇଦେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଅଛି,
তুমি ସେଟା ମନେ ରଖିଲେ ସିନା କହିପାରିବ। ଧର ସେ ଦେଇଥିବ 4 ଭାଗ, 3 ଭାଗ, 5 ଭାଗ, 6 ଭାଗ ଏମିତି ଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦବ। ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂମିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ସୀମିତ ରହିଅଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ତାହା ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନୂତନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଘରବାଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି। ଏହି ମାନବୀୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଭୂକ୍ଷୟ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମରୁକରଣ ଓ ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଢେଉ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସବୁ ଦାୟୀ, ବୁଝିହଉଛି? ଏଠି ସବୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସବୁ ଥିଲା ନିଏ, ଏଠି ଘର, ଏଠି ସବୁ ବିଲ ବଗିଚା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ। ତାପରେ ପରେ କଣ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡିକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। କାଟି ଦେଇକି କଣ କରାଗଲା, ଏପଟେ ହେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନାଗଲା ନିଏ। କିଛି ଘର ବନାଗଲା, କୋଠା ଘର ସବୁ ବନାଗଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ରହିଲା ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ପୁଣି ଏଗୁଡାକୁ କଣ କରାଗଲା, ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେଲା ଆଉ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ଏଟା ଗାଁ ଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି। ଏଟା ଗାଁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କି? ଗାଁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉନି।